सर्वेषां नमस्कारः। अद्य किञ्चित् सम्भाषण विषयार्थं पठनार्थं पठामः। लौकिक सम्भाषण रीत्या। अस्तु, भवतः नाम किम्? एकैकः वदति वा? भवतः नाम किम्? मम नाम सुरेन्द्रः। अस्तु, समीचीनं। मम नाम नीलकण्ठः। समीचीनं। सावित्री। भवत्याः नाम किम्? मम नाम सावित्री। अस्तु, समीचीनं। मम नाम गिरिजा। वदतु एकैकः। मम नाम गिरिजा। समीचीनं। मम नाम विशाख। विशाख। अस्तु, समीचीनं। मम नाम श्रीहरि। अस्तु। मम नाम गिरीश। किं? मम नाम गिरीश। अस्तु, समीचीनं। मम नाम शङ्करनारायणन्। अस्तु। मम नाम प्रभा। अस्तु, समीचीनं। सर्वे उक्तवन्तः? सर्वे उक्तवन्तः किल? अस्तु। अनन्तरं चोद्यं मां प्रति। किं, कथं चोद्यं? मां प्रति चोद्यं नाम। भवतः नाम किम्? समीचीनं। मम नाम हरिगोविन्दः। एक स्त्री। भवत्याः नाम किम्? समीचीनं। मम नाम सीता। समीचीनम्। अस्तु। अनन्तरं दूरे एकः, समीपे एकः। दूरे एकः, समीपे एकः। एषः रामः। एषः रामः। सः कृष्णः। एषः रामः। सः कृष्णः। एषः सः। एवम् उदाहरणानि वदन्ति वा? एषः सः। एषः वृक्षः। सः वृक्षः। एषः वृक्षः। सः वृक्षः। एतत् पुस्तकम्। अस्तु, इदानीं पुल्लिङ्गपदं प्रथमं वदतु। पुल्लिङ्गमेव। एषः अध्यापकः, सः विद्यार्थी। सः अध्यापकः। अस्तु, समीचीनम्। एषः हस्तः। एषः हस्तः। सः। एषः दन्तः। एषः दन्तः। सः आकाशः। एषः सः उपयुज्य वदन्ति वा?
एषः ब्राह्मणः सः विदुषः समीचीनम् एषः उपनेत्रं सः नक्षत्रः तद् उपनेत्रं नपुंसकलिङ्गं वदन्ति अस्ति अनन्तरं स्त्रीलिङ्गम् एषा पार्वती सा सीता एषा सा एषः पूजारी एषः पूजारी क्षेत्रं सः क्षेत्रं मन्दिरं सः क्षेत्र एषः सः अस्तु वदतु एषाः लक्ष्मी सा सीता एषा लक्ष्मी सा सीता एषा जननी सः माता एषा जननी सः सहोदरी सः सा सहोदरी सहोदरी अस्तु सा समीचीनम् एषा नदी सा लता अस्तु एषा जिह्वा सा अन्यत् किमम् एषा जिह्वा सा नदी वापी उत्पीठिका मेषा एषा उत्पीठिका सा वापी एषः सः एषा सा एवम् एतद् पुस्तकं तद् चित्रम् एतद् पुस्तकं तद् चित्रम् एतद् तद् एतद् लेखनी तत् कृष्णफलकम् लेखनी स्त्रीलिङ्गमस्ति एषा लेखनी एषा लेखनी तत् कृष्णफलकम् तद् कृष्णफलकं समीचीनम् एषः पूजारी तद् मन्दिरम् पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् एषः पूजारी पुल्लिङ्गं तद् मन्दिरं नपुंसकलिङ्गम् एतद् उपनेत्रम् एतद् नेत्रम् एषा नासिका एषा नासिका एषः केशः वदतु एषः खडिकारः एषः घटिकारः तथा वाहनः तद् वाहनं 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 नपुंसकलिङ्गमस्ति तद् वाहनम् वाहनम् इत्यस्य पुल्लिङ्गपदमस्ति वाहः इति अस्ति एकपदं वाहः वाहनम् इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गमस्ति वाहः इति एकपदमस्ति तद् पुल्लिङ्गम्
ഘടികാരം പുല്ലിംഗമാണോ അതോ നപുംസകോ? ഏ ഘടികാരം നപുംസകല്ലേ? ഘടികാര എന്നാകുമ്പോൾ നപുംസ പുല്ലിംഗാവും. പക്ഷെ ഘടി എന്ന് പറയും. ഘടി. പുല്ലിംഗമാണെങ്കിൽ ഘടികാരക എന്ന് വരണ്ടേ? ഘടികാരഹ. പുല്ലിംഗം. ഘടികാരഹ. ഘടികാരം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നപുംസകാവൂല. അതെ, ഘടികാരഹ ഇതി അസ്തി പദം ഇതി ചിന്തയാണ്. ഘടികാരം എന്നുള്ള സാധാരണ പേര് ഘടി ഇതി ഏകപദം അസ്തി. ഘടി. ഘടി ഇത്യുക്തെ പിന്നെ വാച്ചിന് ഘടി എന്ന് പറയും. ഘടി. ഏഷാ ഘടി. ഹസ്തഘടി ആവും. ഘടി തന്നെയാണ് ഹസ്തഘടി. ആ ഘടികാരഹ തെറ്റില്ല. നപുംസകായിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. നപുംസകായിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയോ? ഉണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോ. ഘടികാരം ചിലപ്പോ വിഭക്തിയാവും. അതിന്റെ വേറെ വിഭക്തിയാവും ഘടികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഉണ്ടായിക്കൂടായില്ല. ഏതത് ഛത്രം കുട. ഏതത് ഛത്രം സാ മഴയ്ക്ക് വൃഷ്ടി. സാ വൃഷ്ടി. സാ വൃഷ്ടി. ഏഷാ ലേഖനി തത് പത്രം. ശരിയാണ്. ഏഷാ ലേഖനി തത് പത്രം. സമീചീനം. एतद् विद्यालयं. विद्यालयः पुल्लिङ्ग पदमस्ति. एषः विद्यालयः. एषः विद्यालयः. सा विद्यार्थी. सः विद्यार्थी. ഏഷത് നദി തത് ബാലഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും. ഏഷത് നദി തത് ബാലക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകും. ബാലഹ. ഏഷാ നദി തത് ബാലഹ. സഹ ബാലഹ. സഹ ബാലഹ. एतद् गृहं सः गृहस्थः. अस्तु. വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ളത് പുല്ലിംഗല്ലേ? വിദ്യാർത്ഥി പുല്ലിംഗം. ഏഷഃ വിദ്യാർത്ഥി. ഏഷാ വിദ്യാർത്ഥിനി. ഏഷഃ വിദ്യാർത്ഥി. ഏഷാ വിദ്യാർത്ഥിനി. अहं हरि. अस्तु वदतु श्रीहरि वदतु. एषः चन्द्र सः सूर्य. सः सूर्यः. समीचीनं. पुल्लिङ्गल्ले. सूर्यः चन्द्रः पुल्लिङ्गम्. एषः राम तत् रामस्य चित्रम्. समीचीनं. एषः चन्द्रः सा चन्द्रिका. सा चन्द्रिका. समीचीनम्. अहं हरिगोविन्दः. भवान् कः? अहं हरिगोविन्दः. भवान् कः? अहं श्रीहरि. समीचीनं. भवती का? अहं श्रीदेवी. अस्तु एकैकः वदति वा? भवान् कः? भवती का?
അഹം മനുഷ്യഃ. അഹം വിദ്യാർത്ഥി. അഹം അധ്യാപകഃ. ഭവാൻ ഉത്തമഃ അസ്തി. ഭവതി ഉത്തമാ അസ്തി. ഭവതി ഉത്തമാ. ഗൃഹം ഉത്തമം അസ്തി. ഗൃഹം ഉത്തമ ഉത്തമം. ഭവാൻ ഭവതി അഹം. ഭവാൻ ഭവതീക എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പറയാമോ? കഥം? ഭവാൻ ഭവതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. ഭവാൻ കഹ, ഭവതി കാ. അപ്പൊ ഒരു ഭവാൻ ഭവതി രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ ആരാ ചോദിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ ചോദിക്കാം? എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ ഒരാണും പെണ്ണും ആണ് വെച്ചാ നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ? അതിപ്പോ പിന്നെ പുല്ലിംഗായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭവന്തഹ കേ എന്ന് ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഭവന്തഹ കേ എന്ന് ചോദിക്കണം. പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഭവത്യഹ കാഹ എന്ന് ചോദിക്കണം. ഭവത്യഹ കാഹ. ഭവതി കാ. അപ്പൊ ഭവതി ഭവത്യൗ ഭവത്യഹ. അവിടെ കാ എന്നുള്ളതിന് കാ കേ കാഹ. അപ്പൊ ഭവത്യഹ കാഹ. ഭവാൻ കഹ. ഭവാൻ ഭവന്തൗ ഭവന്തഃ. ഭവന്തഹ. അപ്പോ കഹ് എന്നല്ല ചോദിച്ചത്. കഹ് കൗ കേ. അപ്പൊ ഭവന്തഹ കേ. ഭവതി ഭവാൻ കേ ചോദിച്ചൂടെ? ഭവതി ച ഭവാൻ കേ ദ്വിവചനായല്ലോ. ഭവാൻ രണ്ടുപേര്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര്, ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും, നിങ്ങൾ ആരാണോ ചോദിക്കുക? രണ്ടുപേര്. ഭവാൻ ച ഭവതി. അങ്ങനെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ മലയാളത്തില് നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെ ഇപ്പം ഭവന്തഹ കേ എന്ന് ചോദിക്കാം, തെറ്റില്ല. അപ്പോ ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്കിപ്പോ പൊതുവായിട്ട് ഈ സംഭാഷണത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചില ഇതുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് വ്യാകരണ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം നിർബന്ധവുമില്ല. ഭവന്തൗ ഭവത്യൗ അങ്ങനെ തന്നെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഈ സംഭാഷണ സംസ്കൃതം ആകുമ്പോ അവിടെ ബഹുവചനായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചാലും മതി. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ദ്വിവചനം പ്രയോഗിച്ചോളണം നിർബന്ധമില്ല. നിയമം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ആ കൃത്യമായ നിയമത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സംസ്കൃതത്തിലും ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഭവന്തഹ കേ എന്ന് ചോദിച്ചു വിചാരിക്കാം, തെറ്റൊന്നുമില്ല. അതിലൊരു പുരുഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോ നമുക്ക് ഭവന്തഹ കേ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു പിന്നെ എന്താ മാതാ പിതാ രണ്ടുപേരും കൂടി വരുന്നതിന് ഒറ്റപ്പദമുണ്ട്. പിതരൗ എന്നൊരൊറ്റപ്പദമുണ്ട്. അതിൽ മാതാ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ പിതരൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മാതാച പിതാച ആണ്. മാതാവും പിതാവും കൂടിയതാണ് പിതരൗ. അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അത് കൃത്യമാണ്. മാതാച പിതാച പിതരൗ. അവിടെ പിതരൗ എന്നുള്ള ഇതാണ് പ്രയോഗിക്കുക പൊതുവെ. മാതരൗ എന്നല്ല പ്രയോഗിക്കാറ് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യത്തില് ഇതേപോലെ കേ എന്ന് ചോദിക്കാന്നർത്ഥം. ഭവന്തഹ എന്ന് ചോദിക്കാം. തിരിച്ചു പതിവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഭവത്യഹ കാഹ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല.
പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭവന്തഹ കേ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യാകരണം കൃത്യമായ വ്യാകരണമല്ല, സംഭാഷണത്തിൽ ആകുമ്പോഴുള്ള വിഷയമാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. തെറ്റുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് ആരോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും വരുന്നു, അപ്പൊ സ്ത്രീയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം. സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണെങ്കിൽ ഭവത്യഹ കാഹ എന്ന് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീയെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്ന് കൂട്ടുക. നമുക്ക് തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം. പക്ഷെ എന്നാലും പൊതുവെ ഭവന്തഹ കേ എന്നാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോ അത് പുരുഷ മേധാവിത്വം എന്നൊക്കെ പറയുമെന്നുള്ള അറിയില്ല. എന്തായാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നിയമത്തിലുണ്ട്. മാതാച പിതാച പിതരൗ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ ഒരു നിയമത്തിലും അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പുല്ലിംഗമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് കണക്കാക്കാം. അസ്തു. അഹം വൈദ്യഃ, അഹം അധ്യാപകഃ, അഹം ഭവാൻ ഭവതി, അഹം വൈദ്യഃ, അഹം ഉദ്യോഗാത് നിവർത്തഃ. ഉദ്യോഗ നിവൃത്തഃ. സമീചീനം. അഹം അധ്യാപിക. സമീചീനം. അഹം ഉദ്യോഗ നിവൃത്ത. സമീചീനം. അഹം അഹം ഗൃഹിണി. സമീചീനം. ഗൃഹിണി. ഗൃഹിണി. അഹം പുത്രഃ. അസ്തു. അഹം പുത്രഃ. അഹം വിദ്യാർത്ഥിനി. സമീചീനം. ഏകം പുനസ്മാരണരൂപേണ വയം ഇദാनीं പഠാമः. അസ്തു. അത്ര കിമസ്തി. അത്ര അത്ര दूरवाणी अस्ति. दूरवाणी अस्ति. समीपे. अत्र. दूरे इत्युक्ते तत्र. अत्र तत्र. अत्र तत्र वदन्ति वा? अत्र किमस्ति तत्र किमस्ति वदन्ति वा? अत्र पठनम् अस्ति, तत्र कोलाहलम् अस्ति. अत्र लेखनी अस्ति, तत्र द्वारम् अस्ति. तत्र. समीचीनम्. अत्र पुस्तकम् अस्ति, तत्र वाहनम् अस्ति. समीचीनम्. अत्र लेखनी अस्ति, तत्र पुष्पम् अस्ति. समीचीनम्. अत्र क्षेत्रम् अस्ति, तत्र गृहम् अस्ति. तत्र गृहम् अस्ति. एकैकः सर्वे एकैकम् उदाहरणं वदति निश्चयेन. अत्र गृहम् अस्ति, तत्र आपणम् अस्ति. समीचीनम्.
അത്ര ശകടം അസ്തി തത്ര ഡ്രൈവർക്ക് എന്താ പറയാ? ഡ്രൈവർക്ക് എന്താ പറയാ? ചാലക. 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 അത്ര ശകടം അസ്തി തത്ര ചാലക അസ്തി. സമീചീനം. അത്ര മന്ദിരം അസ്തി തത്ര അർച്ചകः अस्ति. അസ്തു. പുനഃ വായുഃ സർവത്ര അസ്തി. വായുഃ സർവത്ര അസ്തി. സർവത്ര. ഈശ്വരः സർവത്ര അസ്തി. അത്ര തത്ര സർവത്ര. ആകാശः സർവത്ര അസ്തി. അസ്തു. ആകാശः ആണോ? ആകാശം ആകാശः പുല്ലിംഗമാണല്ലേ? പുല്ലിംഗം. ദൈവം സർവത്ര വൃഷ്ടി ഈശ്വരः സർവത്ര അസ്തി. ഗുരുത്വാകർഷണം സർവത്ര വായു സർവത്ര അസ്തി. വായു സർവത്ര അസ്തി. സമീചീനം. ഗുരുത്വാകർഷണം സർവത്ര അസ്തി. അസ്തു. സമീചീനം. മണ്ണ് എന്താ പറയാ? മണ്ണ് മൃത്ത്. മൃത്ത് സർവത്ര അസ്തി. അസ്തു. കൊച്ചി രാജ്യെ സർവത്ര ജല അസ്തി. കൊച്ചി രാജ്യെ വൃഷ്ടിജല അസ്തി. സർവത്ര വൃഷ്ടിജലം അസ്തി. വൃഷ്ടിജലം അസ്തി. മഴവെള്ളം. ഗാനം സർവത്ര അസ്തി. കിം? ഗാനം സർവത്ര അസ്തി. ജാലം. ഗാനം പാട്ട്. പാട്ടില്ലേ? പാട്ട്, സംഗീതം. ഗാനം. അസ്തു. ഗീതമല്ലേ? ഗീതാണോ ഗാനം? ഗീതം. മുഖ്യമന്ത്രി കുത്ര അസ്തി? മുഖ്യമന്ത്രി അന്യത്ര അസ്തി. കുത്ര അസ്തി? അത്ര നാസ്തി, തത്ര നാസ്തി, സർവത്ര അന്യത്ര അസ്തി. അന്യത്ര നമുക്കറിയില്ല, കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അന്യത്ര അസ്തി വേറെ എവിടെയുണ്ട്. അന്യത്ര നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തതിനൊക്കെ അന്യത്ര എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് കാണുന്നില്ല, വേറെ ദിക്കിലുണ്ട്. അന്യത്ര അസ്തി. അന്യത്ര. അത്ര തത്ര സർവത്ര അന്യത്ര. ഹിമാലയം അന്യത്ര അസ്തി. അറിയാത്തതുണ്ടോ? ഹിമാലയം അന്യത്ര അസ്തി. കുറെ അകലെ ആയിട്ടുള്ളതിന് പറയാലോ. പറയാ. അന്യത്ര അസ്തി. അയോധ്യ നഗരം അന്യത്ര അസ്തി. സമീചീനം. പ്രധാന സജീവ അന്യത്ര അസ്തി. അസ്തു. മിത്രഃ അന്യത്ര അസ്തി. മിത്രം അന്യത്ര അസ്തി. കില സുഹൃത്തല്ലേ? അതെ. മിത്രം. നപുംസകലിംഗം. മിത്രം നപുംസകലിംഗം. മിത്രഃ ആയ സൂര്യനായി. മിത്രഃ ഇത്യുക്തെ സൂര്യഃ. മിത്രം
സുഹൃത്ത്. അത് നപുംസകലിംഗാണ്. അത് പുരുഷ സുഹൃത്തായാലും സ്ത്രീ സുഹൃത്തായാലും മിത്രം എന്നുള്ള ശബ്ദം നപുംസകലിംഗാണ്. ഏഷഹ മമ മിത്രം, ഏഷാ മമ മിത്രം എന്നാ പറയാ. അങ്ങനെ പറയാന്നർത്ഥം. ഒരു പുരുഷന് ആണെങ്കിൽ ഏഷഹ മമ മിത്രം എന്ന് പറയാം. സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഏഷാ മമ മിത്രം. സ്നേഹിതഃ പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിതഃ പുല്ലിംഗം. സുഹൃദഃ മമ സുഹൃത്ത്, സുഹൃദ്. ഏഷഹ മമ സുഹൃദ്. സുഹൃദ്, സുഹൃദൗ, സുഹൃദ. സുഹൃദഃ ബഹുവചനമാണല്ലേ? ബഹുവചനാണ്, ബഹുവചനം. ഏതേ മമ സുഹൃദഃ. ബാഗിന് എന്താ പറയാ? ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചി. ബാഗ് സ്യൂതഃ. സ്യൂതഃ. മമ സ്യൂതഃ അന്യത്ര അസ്തി. സമീചീനം. പുസ്തകം, പുസ്തകം. ദൂരവാണി, ദൂരവാണി. കാഗദം, കടലാസ്, കാഗദം. ഏകത്ര അസ്തി. കാഗദം, ദൂരവാണി, ഏകത്ര അസ്തി. ഒരു സ്ഥലത്ത്. ഏകത്ര, ഒരു സ്ഥലത്ത്. ഏകത്ര അസ്തി. ആ വാക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്. കാഗദം, കടലാസ്, കടലാസ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ? ഹിന്ദിയിൽ കാഗസ് അല്ലേ? കാഗസ്, കാഗസ്. ഏകത്ര. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത്ര, തത്ര, അന്യത്ര, സർവത്ര, ഏകത്ര. കുറെ എത്രകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ത്ര, 5 ത്ര. അത്ര, തത്ര, സർവത്ര, അന്യത്ര, കുത്ര, ഏകത്ര. അത്ര, തത്ര, സർവത്ര, അന്യത്ര, കുത്ര, ഏകത്ര. അങ്ങനെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം പോലെ പറയാറുണ്ട്. അത്ര, തത്ര, സർവത്ര, അന്യത്ര, കുത്ര, ഏകത്ര. അത്ര, തത്ര, സർവത്ര, അന്യത്ര, കുത്ര, ഏകത്ര. 6 ശരി. 6. മാതാ തഥാ പിതാ ഏകത്ര അസ്തി. അസ്തു, സമീചീനം, സമീചീനം, സമീചീനം. മേശയ്ക്ക് എന്താ പറയാ? ഉത്പീഠിക, ഉത്പീഠിക. അത് ഉത്പീഠികായ എന്ന് പറയണമെന്നില്ല. അതിന്റെ സ്ഥാനത്താണ്. ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്, ഒരിടത്ത് ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹം സർവം ഏകത്ര സ്ഥാപിതവാൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ മക്കളോടൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഭോജനാർത്ഥം അന്നം, ക്വഥിതം, ജലം, തക്രം ഏകത്ര സ്ഥാപിതവാൻ എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകത്ര സ്ഥാപിതവാൻ അഥവാ ഏകത്ര സ്ഥാപിതവതി എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപിതം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? ഏകത്ര സ്ഥാപിതം എന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ ആരാണോ വെക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് സ്ഥാപിതവാൻ, സ്ഥാപിതവതി എന്ന് പറയാം. സ്ഥാപിതം എന്നാകുമ്പോൾ അത് ആ സാധനത്തിനനുസരിച്ച് പറയാം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം സർവം ഏകത്ര സ്ഥാപിതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം.
ലേഖനി ഏവം പുസ്തകः ഏകത്ര അസ്തി ഏകത്ര സ്ഥഃ എന്നാവും. അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിന് ഗിണ്ണം ഗ്ലാസ് എന്താ പറയാ? പാത്രം, പാത്രം, സ്ഥാലിക, ചഷകഃ. സ്ഥാലിക, ചഷകഃ ഗ്ലാസ്, സ്ഥാലിക പ്ലേറ്റ്. ഏകത്ര അസ്ഥി എന്ന് തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, വേറെയും പറയാലോ. സ്പൂണിന് ചമസഹ സ്പൂണ്. ചമസഹ സ്പൂൺ, ചമസഹ സ്പൂൺ. കൊതുകിന് എന്താ പറയാ? കൊതുക്, കൊതുക്, മക്കുണഃ. മക്കുണഃ. മക്കുണഃ സർവത്ര അസ്തി. മശകതയല്ലേ? മശകത. ശരിയാ ശരിയാ. മക്കുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണല്ലേ. മശകഃ, മശകഃ കൊതുക്. ശരിയാ, മശകഃ. മക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഇതാ മറ്റേ വേറെ സാധനം ഇല്ല, ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന വേറെ സാധനം ഏതാ? ഏതാ? ഉറുമ്പാണ്. ഉറുമ്പ്. ഉറുമ്പല്ല, ഉറുമ്പല്ല. ഉറുമ്പ് പിപീലിക്ക. ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പ് പിപീലിക. ഇത് എന്റെ പേര് മറന്നുപോയല്ലോ. മൂട്ടയാണോ? ഈ മൂട്ട, മൂട്ട, അത് തന്നെ, മൂട്ട. പേര് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല. ഒരു സുഭാഷിതമുണ്ട്, ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, എന്നാലും പറയാം. അത് രസമുള്ളൊരു സുഭാഷിതാണ്. ഏതായാലും ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ മക്കുണാ മശകാ രാത്രവും പീലകാ യാചകാദിവം പിപീലികാച ഭാര്യാച ബാധന്തേഹറം നിശംസദാ. അങ്ങനെയാണ്. അതായത് മക്കുണ മശകാ രാത്രവും. മക്കുണ ഇത്യുക്തെ മൂട്ട, മശക കൊതുക്. മക്കുണ മശക ഇത് രണ്ടും രാത്രവും, രാത്രിയില് ബാധതേ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. പീലകാ യാചകാ ദിവം. പീലകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈച്ചയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് പൊതുവേ ഉള്ള സമയമാണ്, പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പഴയ കാലത്ത് അവർക്കും ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നും. പീലകാ യാചകാ ദിവം. പീലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ചയും, യാചകന്മാര് അവരും പകല്, ദിവം പകല് വന്നിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നു. പിപീലികാച ഭാര്യാച. പിപീലിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉറുമ്പ്, അതേപോലെ ഭാര്യ. അത് ഈ പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അത് ഒരു തമാശയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. ഈ മക്കുണ ആയാലും ശരി, മശക ആയാലും ശരി, ഇതിനൊന്നും സമയവ്യവസ്ഥയൊന്നുമില്ല. മക്കുണ മശകാരാത്രവും ഇത് അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് ആണ് ഞാൻ കൂട്ടിയത്. മക്കുണ മശകാരാത്രവും പീലകാ യാചകാദിവം പിപീലികാച ഭാര്യാച. അത് രണ്ട് അർത്ഥത്തിലുണ്ട്. ദിനേ രാത്രൗച ബാധതയെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലര് ബാധന്ത ഏഹറം നിശം സദാ എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല. ദിനേ രാത്രൗ ഉച്ച ബാധതേ അങ്ങനെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
അസ്തു. അനന്തരം കിമപി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കാം. ഇന്ന് പഠിച്ച വിഷയങ്ങളും ഏതാ? മശഹരി മശകഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുകുവല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മശഹരി മശകഹരി. മശകത്തിനെ ഹരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ. മശകഹരി. കുഴപ്പമില്ല. ഏകൈകഃ ചത്വാരി അഥവാ പഞ്ച വാക്യാനി വദതു. സർവേ പരിചയപ്പെടുത്തൽ മുതൽക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു 5 വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട്. അസ്തു. കഹ ആരംഭം കരോതി? കരോതു. അഹം ന സൂചയാമി, ഏകൈകഃ സ്വയം ആഗച്ഛതി. മമ നാമ ഗിരിജ. മമ ഗൃഹം തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരെ. അസ്മി എന്നാണോ പറയേണ്ടത്, അസ്തി എന്നാണോ പറയേണ്ടത്? അസ്തി. മമ ഗൃഹേ ത്രയാം എന്നാണോ വരിക? 3 ജനാഹ. അതാണോ? ത്രയഃ ജനാഹ സന്തി. സന്തി. ത്രയഃ ജനാഹ സന്തി. മമ പുത്ര പുത്രി അഹം. പിന്നെന്താ പറയാ? അഹം ഉദ്യോഗേ നിവൃത്ത അസ്തി. അസ്മി. അസ്തു സമീചീനം. അനന്തരം അഹം നീലകണ്ഠ. അഹം പെരുമനം ഗ്രാമേ വസാമി. അദ്യ പെരുമനം ഗ്രാമമന്ദിരമേ ഏകം സംഭവം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ എന്താ പറയാ? എന്തോ സംഭവഃ ജാതഃ. സംഭവം ജാതഃ അല്ലെങ്കിൽ അഭവത്. അടുത്ത വർഷം എന്നുള്ള എന്താ പറയാ? ആഗാമി വർഷേ സോമയാഗം യജ്ഞനിശ്ചിതം കുർമഃ. ഇന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായി, അത് പറയാനാണ്. അതെ മനസ്സിലായി. ആഗാമി വർഷേ സോമയാഗഃ ഭവിഷ്യതി. തസ്യ നിശ്ചയഃ അദ്യ കൃതഃ. അസ്തു സമീചീനം. मम नाम श्रीहरि. अहम अद्य प्रातःकाले 9 कार्यालयं गतवान्. ശരിയാണ്. 9 ഓഫീസിൽ പോയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാര്യാലയം ഗതവാൻ. തത്ര
മിത്ര കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മിത്രാണി ദൃഷ്ടവാൻ. തത്ര മിത്രാണി ദൃഷ്ടവാൻ. अस्तु समीचीनम्. अनन्तरम् अहं श्रीदेवी. अस्तु. ह्यः मम മിത്രസ്യ സഹിത സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ എന്നാണ്. സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ എന്നാണ് മിത്രസ്യ സഹിത. മിത്രേണ സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ മിത്രേണ സഹ തൃശ്ശിവപുരം മന്ദിരം ദൃഷ്ടവാൻ. ദൃഷ്ടവതി ദൃഷ്ടവതിനോ ദൃഷ്ടവാൻ? ദൃഷ്ടവതി. അത്ര എന്നല്ല അല്ലെ അവിടെ എന്നുള്ള തത്ര ദശവാദനസ്യ പൂർവം അങ്ങനെയല്ല. തത്ര അഷ്ടവാദന. വ്യാകരണം അങ്ങനെ നോക്കണ്ട, പറഞ്ഞോളൂ. വ്യാകരണം അങ്ങനെ നോക്കണ്ട, പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. അഷ്ടവാദനെ വയം എത്തി എന്നുള്ള പ്രാപ്തം. തത്ര മന്ദിരേ യത് ശക്യം തത് വദതു. ധാരാളം പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും, ധാരാളം തൊഴാനുണ്ടെന്നുള്ളത്. അനേക മൂർത്തയഃ സന്തി, അനേക ദേവാഃ സന്തി. അനേക ദേവാഃ സന്തി. വയം ഓരോന്ന് കണ്ടു പോന്നു. പ്രത്യേകം ദർശനം പ്രത്യേകം ദർശനം കൃത്വ ദശവാദനെ തിരിച്ചു പോന്നു. പ്രത്യാഗമനം. തത്ര സമയേ വൃഷ്ടി ആസീത്. മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. വൃഷ്ടിഹി ആസീത്. अस्तु समीचीनम्. अनन्तरम् अहं सुधादेवी. अत्र वृष्टिः विद्युत् च आसीत्, अतः अहं 9:30 एव वर्गे आगच्छत्. क्षम्यतां. चिन्ता नास्ति, वदतु. अतः मम 9:30 पूर्वं किम् अपाठेत इति न जानामि. अहं न जानामि. कृपया वदतु महोदय. श्रीरामोदन्त आगामि श्लोकः पाठयति खलु? न धन्यवादः. न पाठितम्. आम्. अस्तु समीचीनम्. अहं सुरेन्द्रः प्रातःकाले उत्तिष्ठ्य
जलसम्भरण्या जलं नास्ति इति दृष्टवान्। പൈപ്പ് ഭഞ്ജിത പൈപ്പ് ബന്ധിതം ഭഞ്ജിത പൊട്ടിപ്പോയി. ഭഞ്ജിതം. നളകാര 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 പൈപ്പ് എന്താ ഈ പ്ലംബറിനെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള പൈപ്പ് അത് പ്ലംബർ ഇതി വദതു. അഹം റിപ്പയർ कर्तुं न शक्नोमि. अस्तु. अहं स्मिता. ह्यः अहं गुरुवायूर् दर्शनं कुर्वन्ति. ശരിയാണോ? कृतवती. ഓക്കെ. അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാ പറയാ? सम्मर्दः तत्र बहु सम्मर्दः आसीत्. സമീചീനം. ഈ വ്യസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യസ്ത കിഞ്ചിത് വ്യസ്ത കിഞ്ചിത് വ്യസ്ത അസ്തി അതാണോ അർത്ഥം എന്നറിയത്തില്ല. ബിസിക്കാണോ? വ്യസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെവ്വേറെ എന്നുള്ള ഒരർത്ഥമാണ് വ്യസ്തം. വ്യസിതം, വ്യസ്തം, വേദവ്യസിതൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. വേദത്തെ വ്യസനം ചെയ്ത വേദവ്യാസൻ. വ്യസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെവ്വേറെയാക്കിയ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. വിഗ്രഹിക്കുക, വിഭജിക്കുക, വെവ്വേറെയാക്കിയ. ഓക്കെ. मम नाम गिरीशन्. मम नाम गिरीशन्. अहं त्रिशूर् जिल्ले तलोर्देशे वसामि. अहं सम्भाषणं संस्कृतसम्भाषणं कर्तुम् എന്താ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയാ? ആരംഭം. ആരംഭം കുർമഹ എന്നാണോ? ആരംഭം കരണി ചെയ്യണമെന്നാ? അല്ല, തുടങ്ങുകയാണെന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയാ? സംസ്കൃതം സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. ആരബ്ധം. 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 അത്രയ്ക്ക് നേരിട്ടുള്ളൂ. അസ്തു, ചിന്താ നാസ്തി. ശരി ശരി. സമീചീനം സമീചീനം. मम नाम प्रभा. अहं सम्भाषणं कर्तुं न शक्यते. सम्भाषणं कर्तुं न शक्यते. अस्तु. अस्तु. अन्ये सर्वे अनन्तरदिने वदतु किल?